फाइल दा पिंड राणो इन्हीं दिनी सुर्खियां दे विच है क्योंकि इत्थों दा साबका सरपंच गुरदीप सिंह राणो ड्रग दे नाल फड़िया गया है। STF ने गुरदीप सिंह राणो नूं 4 किलो तो वध हैरोइन दे नाल काबू कीता है। चिट्टे दे नाल गुरदीप सिंह दे कोलों 8 लग्जरी गड्डियां ते 21 लाख दी नकदी भी बरामद की गई है। गुरदीप सिंह राणो लग्जरीस्ट लाइफ जिउंदा सीगा ते उस दे कोल करोड़ां दी गड्डियां सन अते मेरे पिछे जिहड़ी तुसीं कोठी देख रहे हो ये भी गुरदीप सिंह राणो दी है। पिंड दे बाहर गुरदीप सिंह राणो दी आलीशान कोठी मौजूद है जिथे अक्सर ही मंत्रियां संतरियां दे नाल पुलिस दे उच्च अफसर आम आउंदे जांदे सन। पर हुण करोड़ां रुपए दी ये आलीशान कोठी सुनसान पई है अते इत्थे जिंदरा वज्जिया होया है। गुरदीप सिंह राणो इसे कोठी दे विच रहिंदा सीगा ते इत्थों ही गड्डियां दे काफले दे रूप विच निकलदा सीगा ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਸਕॉर्ट ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 किलो तो वध चिट्टे दे नाल काबू किया गया है अते उस कोलों लग्जरी गड्डियां भी बरामद हुईयां ने। इस दे नाल ही उस कोलों नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस उस तों पुछगिछ कर रही है अते उस दे तार कित्थे कित्थे जुड़े हुए ने ये पता लाउण दी कोशिश की जा रही है। किसे वेले गुरदीप सिंह राणो गड्डियां दी सेल परचेज दा काम करदा सी अते ओह गड्डियां खरीददा वेचदा सी पर कुछ सालां दे विच गुरदीप सिंह राणो ने इन्नी तरक्की की कि वह एक लग्जरीस्ट लाइफ जीउण लग पिया। आलीशान कोठियां दे नाल करोड़ां दियां गड्डियां दे विच घुम्मण लग पिया। वड्डे वड्डे लोकां दे नाल उसदी उठणी बैठणी हो गई। जानकार तां इत्थों तक दसदे ने कि गुरदीप सिंह राणो तो अपने ही एक रिश्तेदार दे विआह दे विच गोली चल गई सी अते जिथे उसदे हत्थों उसदी सालेहार दा कतल हो गया सी जिस तो बाद गुरदीप सिंह राणो जेल यात्रा करता है ਅਤੇ ਇਸੇ जेल यात्रा के दौरान उसका ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ होर क्रिमिनलों के नाल सांझ पै जाती है जिस तो बाद चिट्टे का काला कारोबार शुरू होता है। जब तो ये सरपंच बनया जां इहदे कोई मर्डर हो गया सी जेल तो बाद तो इहदी लाइफ मैनूं लगदा भी जेल तो बाद ही ज़्यादा बदली। उत्थे लिंक बने कोई संतां नाल बाबियां नाल बने आलीशान उहदे विच रहना बड़े बड़े अफसरां नाल आड़ियां ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਐਸਕॉर्ट ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡ 'ਚ 2 ਗਨਮੈਨ ਗਏ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਚੁੱਪ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ केस के नाल ही अटैच कीतियां जाणगियां क्योंकि कानून के मुताबिक जेकर कोई तस्करी दे नाल अपनी जायदाद बनाउंदा है तां फिर वो जायदाद भी केस की प्रॉपर्टी बन जाती है अते उहनूं भी केस दे नाल अटैच कर दिता जाता है। सो पिंड राणो दे विच मौजूद हाँ गुरदीप सिंह दा यह पिंड है तो इन्हीं दिनी चर्चा दे विच है। पिंड दे कुछ लोग इस वेले साडे नाल ने। बाई जी की नाम तुहाडा? गुरबख्श सिंह।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮੇੜੇ ਨਮੂੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਜਾਣਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਅੱਛਾ, ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਈ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਜੇ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਤੱਕ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਕੋਈ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ, ਬਸ ਆ ਗੱਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਅੱਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੇ ਯਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੋ ਬਥੇਰੀ ਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੀ? ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੀ। ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਨੀ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ? ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ, ਐਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ? ਆਮ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੈਗੂਆਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਫੀਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ। ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਵਮੀ ਸੁਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 295 ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕਟਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੋਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ DSP। ਉਹ ਇਹਦਾ ਰਾਜਦਾਰ ਪੂਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ DSP ਪੈਲ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਇੱਥੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ DSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਇੱਥੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਝਾਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਲਾ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ MLA ਬੈਠਾ। ਜਦ ਇੱਥੋਂ 10-10 15-15 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ, DSP SSP ਜਾਂ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਾਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ। ਸਕਾਟ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਗਨਮੈਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋੜਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਕੋਈ OSD ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਦ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੀ ਪੈਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਸਕਾਊਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਲ ਥਾਣੇ 'ਚ 2 ਗਨਮੈਨ ਗਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਆ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ SP ਥਿੰਦ ਜਗਰਾਉਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਆ, IB ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਚਲੋ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, 10-10 ਗੱਡੀਆਂ 20-20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਸਕਾਊਟ ਕਰਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਹ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ STF ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪੈਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਧਮੋਟਾ ਰਾਣੋ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਆ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਧਮੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ, 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਕਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਾਉਂਸਰ, ਗਨਮੈਨ, ਸਕਾਟ ਗੱਡੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਬਾਬਾਦ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਉੱਥੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਡਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਕੋ ਡਰੱਗ ਦੀ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਾਨੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਛੱਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਤੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਸਕਾਟ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਹੋਣਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਾ ਕਰ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਜਾਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 8-10 ਗੱਡੀਆਂ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਦਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਸਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤਕੜਾ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਨਾਲ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕਾਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਜੋ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। 5-10 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਸੂੜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਧਮੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਘੜਾਣੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਇਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਾਹਾ ਕਾਲਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਡਰੱਗ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ? ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਸਰ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਠੇਕੇ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਐਡੇ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਕ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ STF ਨੇ ਫੜਿਆ, ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੋ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਖੰਨੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਆਪ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। 2016 'ਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਆਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਕੋਲ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਓਐਸਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਰਾਣੋ।